पंजाब की धरती ते जिथे गद्दारां दी विखे होयां दी एक लंबी लाइन है, उत्थे पंजाब दे अणखी पुत्र पुत्रियां दी भी एक लंबी लाइन है। खालिस्तान दे तमाम शहीद ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ शरदा दे फुल भेट करते हैं। ਜਦੋਂ ਇਹ फ्रीडम ऑफ इंडिया एक्ट पेश ਹੁੰਦਾ है और ਜਿਹੜੀ चर्चिल ਦੀ स्टेटमेंट वो खिलाफ सी कि बई मत दिओ इन्हां ਨੂੰ, ਇਹ आज़ादी ਦੇ हकदार नहीं ने। पावर विल गो टू द हैंड्स ऑफ rascals, rogues, freebooters. All Indian leaders will be of low caliber and men of straw. They will have sweet tongues and silly hearts. They will fight amongst themselves for power, and India will be lost in political squabbles. A day would come when even air and water would be taxed in India. The blood of those millions of Indians will be on your head, Mr. Attlee. आज हाल देख लो की है, इन्हां 72-73 साल कित्थों ये कित्थे लै आए ने। भारत दे विच अज भी 40% तो ज़्यादा लोग बिलो द पावर्टी लाइन ने। कोविड गुजरिया 35 तो 40 लाख लोग बिना कफन तो, बिना ईवन ऑक्सीजन तो मर गए। ये गवर्नमेंट है, ये सिस्टम है। उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाण के जी ये पद्म श्री संत फलाना सिंह जी ने, तो मेरे तो रहा नहीं गया। मैं क्या जी इन्हों की इन्नी सेवा है, मूवमेंट च भी इन्होंने सफ़र किया और हुण भी जो कुछ वो कर रहे हैं, कुदरत के नेड़े लिजा रहे हैं। ग्वालियर का गुरुद्वारा साहब होए, पाकिस्तान करतारपुर साहब नूं लैके भी उन्होंने बहुत वड्डी सेवा है। मैं क्या इन्हों का रुतबा जिहड़ा पद्म श्री ये जिहड़ा सरकारी इहनूं लैके नीवां ना, वो मैनूं दुख हुंदा सी जदों उन्होंने इंट्रोड्यूस कराउण कहंदे सी पद्म श्री भाई निर्मल सिंह हुण करनगे। गुरु दरबार साहब गुरु रामदास के दरबार कीर्तन तो वड्डा किहड़ा रुतबा है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वर्ष महातोड़ी होस्ट नीलम कौर ते मैं TV84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ जी आया कहंदियां प्रोग्राम सचो सच विच ਜਿਹੜੇ इस प्रोग्राम नाल देशां विदेशां तो जुड़ चुके ने। खालिस्ताना अफेयर सेंटर के संचालक डॉक्टर अमरजीत सिंह जी उसानी तरह स्टूडियो च मेरे नाल मौजूद ने। आओ उन्हां नाल गलबात करके अज दे अहम इशूज़ उपर उन्हां तो उन्हां दा तबसरा जानदे हां। जी डॉक्टर साहब, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी नीलम कौर जी, तुहानूं भी ते दुनिया भर च बैठे साडे बहुत ही प्यारे सोहणे सियाणे TV84 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, जी आया प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, अज 26 जनवरी 2022 14 माघ नाल संमत 553 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਵੀਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ TV84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ, ਆਸੀਅਨ ਕੇਬਲ, ਬੈਲਫਲ ਕੇਬਲ ਕੈਨੇਡਾ, roku, ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ, ਸ਼ਾਵਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ TV84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड IP बॉक्स ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यूअर्स जे तुसीं TV84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यूअर्स ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲ ਸਪਰਾਂਟੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀਰ ਜੇ ਸਿੰਘ ਮੰਗਟ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਿੰਘ ਮੰਗਟ ਰਾਂਝੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ अपील ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ 73ਵਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਆ ਉਹ ਲਹਿਰਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰ
ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਲਸ ਬਰਾਂਟੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਊ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥੈਂਕਫੁਲਨੈਸ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ TV 84 ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜੁੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਲਸ ਬਰਾਂਟੇ ਤੋਂ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਚੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਰ ਧੱਸ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਐਗਮਾਇਰ ਵਾਂਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਡਹਾਕਿਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਮ ਘਾਤਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮੀ ਧਿਰਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ 1920 'ਚ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆਈ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲੋ ਜੱਟਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਫੋਕਸਡ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਹਨਾਂ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ। ਸਿੱਖੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਸਿੱਖੀ ਜੈਨਰੋਸਿਟੀ ਵੀ ਦੇਖੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਈਵਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 20 ਕਰੋੜ ਹੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਥੇ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਤੋਰਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 20 ਕਰੋੜ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਵਿਕਟਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਲਵਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰਨਗੇ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਗੜੀਧਾਰੀ BJP ਦਾ ਦਲਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ED ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛਾਪਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸੀਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੰਧਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਉਸ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਚੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਨਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੋਏ
कि किस उद्यम ते राज मिले शत्रु ते सब होवे मीता। खालिस्तान की कायमी दे नाल ही सब कुछ जुड़िया होया। सो असी वीर जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हुण असी जिवें कल रिपब्लिक डे ईव दे उत्ते सिख परसपैक्टिव तो डिटेल च गल कीती, पैनल डिस्कशन भाई हिम्मत सिंह और अमरवीर सिंह जिन्हों ने कंडक्ट की, उहदे राहीं भी जिहड़ा आलमोस्ट 73 साल का इतिहास है रिपब्लिक डे तो लैके हुण तक का इतिहास की है, सिखां दी मंदहाली की कहानी है, मंदहाली की दास्तान है, उसनूं असीं बयान किया। और जिवें असीं दस्सिया सी कि दुनिया भर दे विच सिख कौम वल्लों इस दिन नूं धोखा दिवस, विसाखा दिवस, काले दिवस वजों जिहड़ा वो याद किया जाएगा, खालिस्तान के झंडे लहराए जाएंगे। सो बहुत सारिया थावां ते जिहड़ा ये डायस्पोरा दे विच भी, और जे असीं पहलां पंजाब तो शुरू करिए, जिवें असीं दस्सिया सी कि अमृतसर दे भंडारी ब्रिज तो जिहड़ा एक वड्डा काफला नौजवानों का और अड्ड जथेबंदियां जिन्हों सपोर्ट कर रही ने, वो मार्च करेगा दरबार साहब वाल, और विरासती मार्ग के उत्ते जिथे कि महाराजा रणजीत सिंह का बुत है उत्थे आके उसकी समाप्ति होएगी। और दर्शक देख सकते हैं कि बड़ी वड्डी गिणती सिख नौजवानों की शमूलीयत सी, उन्होंने हाथ चढ़े बैनर फड़े हुए ने, क्योंकि इस बार बहुत सारिया थावां ते जिहड़ा प्रोटेस्ट सी उसका थीम बंदी सिंघां दी रिहाई सी, और इस वेले इस दे उत्ते काफ़ी फोकस है थाओं थाई जिहड़ा उन्हां दे खास तौर पर, क्योंकि उन्हां दी फाइल 4 वार रिजैक्ट की है केजरीवाल की सरकार ने। सो जिथे जिथे भी इन्हां दे भगवंत मान तो लैके जिहड़े भी इन्हां ने जिन्होंने टिकटां दित्तियां खड़े कीते ने उम्मीदवार, उन्होंने घेरिया जा रहा है। और साडे एक होर TV 84 के पत्रकार ने गगन अनमोल उसनूं घेरिया, उस दे आले दुआले जिहड़ी खरूदी जी भीड़ इकट्ठी सी, उन्होंने सगों पत्रकार नूं हरास करने की कोशिश भी की, पर यही पत्रकारी हुंदी है। उन्होंने सीधा कहा कि भाई जवाब दिओ जो असी पुछ रहे हैं। वो अगों कर रहे हैं, उन्होंने जिहड़े सपोर्टर ने वो कह रहे हैं कि जी तुसीं कांग्रेस नूं क्यों नहीं पुछदे, अकालियां नूं उन्हां नाल कदों घट करदे ने जिन्हां ने उत्थे उन्हां नूं जिहड़ा वो खड़ा किया हुंदा कटहरे च। पर ये जदों भुल्लर दे केस का जिक्र हुंदा, इहदा संबंध ही केजरीवाल सरकार नाल है, दिल्ली नाल है। भी तुसीं पंजाब च आके रोजी पिक्चर दिखा रहे हो, जिहड़ी चीज़ तुहाडे कोल है पहलां तुसीं दसो। सो ये बेगैरत लोग जिहड़े ने ये बिल्कुल इन्हां नूं भुल गया कि भाई ये इस धरती दी मिट्टी चों ही ने, और अल्टीमेटली लोगों ने इन्हां नूं घड़ीसना है, इन्हां दे गल दे विच रस्से पा के ये वक्त आ जांदा हुंदा है जिहड़े विके हुए बेज़मीरे लोग होंदे ने। पर असीं शलाघा करते हैं अपने इन्हां बहादुर जर्नलिस्ट की जिहड़े हैवी ऑड्स के बावजूद उत्थे इन्हां नूं एक तो बाद एक नूं एक्सपोज कर रहे हैं। और ये जिहड़ा मार्च निकलदा है इस दे विच जिहड़े हत्थ दे विच फड़े हुए प्लैकेट्स भी ने, और ये अजीत जलंधर समेत मीडिया ने कवर किया कि भाई असीं जिहड़ा वो इंडियन पोलिटिकल एंड जस्टिस सिस्टम इज़ डूइंग इनजस्टिस टू सिक्स, ये सिख यूथ ऑफ पंजाब दा। और बंदी सिंघां दी पिक्चर दे नाल खास करके प्रोफैसर भुल्लर भी और हवारा साहब दी और दूजियां भी उन्होंने कहा कि बगावत अतवाद नहीं है, कि जदों असीं रिबैल करते हैं अपने हकों लई रिहा करो दा। और उन्होंने कहा भी भारतीय हुकूमत पक्षपाती है, फिरका प्रस्त है। सो ये एक वड्डा, क्योंकि साडी स्पिरिचुअल कैपिटल श्री अमृतसर है, और जदों भी किसी मोर्चे का आगाज़ होया है जां अंग्रेज़ी साम्राज नूं भी चैलेंज होया है, उत्थों अकाल तख्त तो होया, अमृतसर की धरती तो होया। और हुण भी जदों एमरजेंसी के खिलाफ मोर्चा लगा, धर्म युद्ध मोर्चा जिहदे 2 लाख तो ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, और जदों दुश्मन ने भी टारगेट किया तो दरबार साहब अकाल तख्त नूं। सो जिहड़े लोग ये समझते हैं कि सिर्फ इत्थे चंद लोग रौला पाउण वाले ने, वो देख लैण कि अज भी इहदे बावजूद कि एक पूरी नस्ल मार मुकाई है, इहदे बावजूद कि हर झूठा केस UAPA का जिहड़ा वो पा दिता जाता है, जिहदे घरों ईवन 2 किताबां भी निकलदियां ने। लेकिन इस दे बावजूद जे हज़ारां की गिणती च नौजवान उत्थे पहुँचते हैं, सो पंजाब की धरती ते जिथे गद्दारां दी विखे होयां दी एक लंबी लाइन है, उत्थे पंजाब दे अणखी पुत्तर पुत्रियां दे भी एक लंबी लाइन है। सो असीं इस गल ते फख्र महसूस करते हैं। बाहर फ्रैंकफर्ट दे विच, लंडन दे विच बहुत जोरदार, और वाशिंगटन DC
ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ 6 ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਮੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਝੰਡਾ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਔਰ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਔਰ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ੋ ਗਰੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਇਹੀ ਇਸ਼ੂ ਸੈਂਟਰਲ ਸੀ ਔਰ ਵੀਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਔਰ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਿਕਚਰਸ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 6 ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ, ਮੇਰਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਔਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵੀ ਫੋਕਸ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ 25 ਦੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਦੌੜ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਰਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ 100 ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲਾਗ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਦਰ ਦਲਾਲ ਬਣੇ, ਏਜੰਟ ਬਣੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਥੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਵੀਰ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਔਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਿਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਸਨ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਿਬਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਿਬਾ ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਜਿਹਦਾ ਅਜੇ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ PTI ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਮੌਕੇ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 160 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 54 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ 16 ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਫਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ 1 year ਆਫ ਫਾਰਮਰ ਸਕਸੈਸ ਇਸ
मोर्चे की कामयाबी की कहानी भी है। अच्छा। और सिख शुड रिमेंबर ट्रैक्टर रैली टू दिल्ली एंड हाउ दे होइस्टेड खालसा फ्लैग एट रेड फोर्ट। वो असीं कल भी जिक्र किया सी कि साडी ये प्राउड मोमेंट है कि सरदार बघेल सिंह तो बाद इन्ने वरियां बाद 2-2.5 सदियां बाद ये साडे जुगराज सिंह और सैकड़ियां नौजवान अज भी जदों तुसीं वो कंपलैक्स देखते हो उस ते रैड फोर्ट के सामने वो भरिया होया और इवें लगता है कि सचमुच ही कदे 30,000 ही खालसा फौज ने 1783 च केसरी लहराया सी कि वो लहरा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि देयर सैक्रीफाइस इज पेड ऑफ। फिर उन्होंने कहा कि रिमेंबर मार्टियर्स ऑफ ट्रैक्टर रैली लास्ट ईयर किल्ड बाई दिल्ली पुलिस। नवरीत सिंह का असीं जिक्र किया है। देयर सैक्रीफाइस इज पेड ऑफ। दे रीक्लेम्ड रिपब्लिक एंड गॉट फार्म लॉज रिपील्ड। 1 ईयर लेटर फार्मर्स आर विनर्स। कि अज असीं 1 साल बाद जदों इसकी गल कर रहे हैं तो ये जेतू होने दे विच इन्हां दा सब तो वड्डा रोल है। और इस सारे दे चलदे हैं असीं ये भी देख रहे हैं भी दिल्ली च भी जिहड़े फोके टशन हर साल करदे ने इस वार भी कीते। और 1-2 साल तो इन्होंने सिख रैजीमेंट गायब कर दित्ती सी पर हुण उन्हां नूं लग्गिआ कि भाई ये दस्सण दे लई कि नहीं नहीं असीं जिहड़ा और असीं उदों वैलकम कीता सी चंगा असीं जिहड़ा बिलोंग ही नहीं करदे तुहानूं। पर इस वार उन्होंने इस गल नूं यकीनी बनाया जिवें असीं कल भी जिक्र कीता सी कि जे पंजाब दा फ्लोट भी रखिया और भगत सिंह और राजगुरू सुखदेव उदों जिहड़ा वो नैशनलिस्टिक टिंज देण दी कोशिश कीती। उत्तराखंड उस दे फ्लोट दे विच हेमकुंड साहिब दी जिहड़ी है वो वड्डा उहदा मॉडल बनाया पिछे बद्रीनाथ नाल हिंदू तो भी बना के जोड़िया। पर साडे वीर नवरूप सिंह जिहड़े सानू इनफॉर्म्ड रखते हैं उन्होंने कहा सी जी कोई गल नहीं चंगी गल है इहदे नाल ये 18,000 फीट के उत्ते मौजूद है उत्तराखंड कि साडियां बाउंड्रीज खालिस्तान दियां भी जिहड़ियां उत्थों तक साडा क्लेम पहुँच जाता। उन्होंने कहा जी होर बनाओ उत्थे जाके गुरुद्वारे ताकि चीन दे नाल भी साडा संबंध जुड़दा है तो साडा क्लेम भी दिस ए पॉजिटिव साइड ऑफ द स्टोरी। और ये दर्शक जो साडी टीम ने वो पिक्चर्स कढ़िया हो कि ये जिहड़ियां ने वड्डियां मार्चिंग और उहदे च वड्डा जुमलेबाज और मदारी कौन हो सकता है नरेंद्र मोदी। उन्हें जिहड़ा अपना पूरा ड्रामा किया और उहदा पहरावा जिथे हुण तुसीं देखो भी किवें एक पासे ये सारे मुल्क की गल करन लई अपने आप नूं कहंदे ने जी असीं दावेदार हाँ असीं रिप्रजेंट करते हैं पर किवें इन्हां दे सामने सिर्फ तो सिर्फ चोणां जितना इन्हां दा एजेंडा हुंदा है। हुण उत्तराखंड च भी चोणां ने और मणिपुर च भी ने। हुण जिहड़ी टोपी मोदी ने पाई हुई है एक तो जे तुसीं साइड तो देखो मैनूं तां लग्गिआ पहलां कि भी ये सुभाष चंद्र बोस बनया होया भी जिवें बंगाल दीयां चोणां जितण लई तां टगोर बनया होया सी वाल वधा के दाढ़ी वधा के पर उत्थे तो उन्हें ममता बनर्जी ने कैंची की चप्पल के नाल ही दौड़ाता है। हुण मैनूं सी भी ये शायद टेढ़ी जी टोपी करके उदों वार मैमोरीअल गया पर बाद जो मैं डिटेल देखी तो एक केदारनाथ मंदिर जिहड़ा उत्तराखंड जां दूजे च उहदे च भेंट कीतियां जांदियां ने जां जिहड़े लोग भी ने सो उस दे उत्ते जिहड़ी आ उहने टोपी उत्तराखंडी पाई हुई है और उस दे अगे जिहड़ा फुल लगा होया है वो लोटस कमल फुल जिहड़ा उहनां दा नैशनल फ्लावर है उत्तराखंड का। सो हुण वो उत्तराखंड वालियां नूं दस रहा कि जी देखो मैं तुहानूं ते गल दे विच जिहड़ा उहने मफलर पाया होया है मैं कहा कि भी ये इन्हां दा वो नहीं लगदा जिहड़ा पटा जिहा हर एक दे गल च पाउंदे ने। वो बाद च आया कि जी वो जिहड़े मणिपुर दे विच भी इलैक्शनां हो रही हैं ये मणिपुरियां दा ड्रैस हैगा सो वो पा के आ गया बिल्कुल मतलब इनू वैरायटी शो वाले क्यों नहीं हायर करते इनू ये जिहड़ा इस किस्म का नौटंकी मास्टर। और ये सारे नूं कह रहा कि भी उन्होंने जिहड़ा ब्रह्म कमल ये उन्हां दा फ्लावर है नैशनल उत्तराखंड का उहदी टोपी दे उत्ते जिहड़ा उसदा क्रोशिए नाल कढ़िया होया ते मणिपुर का जिहड़ा वो स्टोल उन्होंने कहंदे ने जिहड़ा गल दे विच उहने पटा जिहा पाया होया कि जी ये मणिपुरी है। हुण इस सारे दे चलदे आ हालां इन्हां दे जुलूस भी निकलने ने। केरला मिनिस्टर अनफर्ज नैशनल फ्लैग अपसाइड डाउन। केरला का मंत्री जिहड़ा वो चला रहा है तो पुट्ठा है इन्हां दा होना ही काम पुट्ठा है वैसे और ये बीजेपी कह रही है जी इन्हें तो तुसीं करो। लेकिन मैं जिथे पंजाब दे बेगैरत इन्हां पगड़ीधारी विखे होयां दी गल करदा मैं समझदा भी ये बंगाल की धरती दे बावजूद कि विच उन्हां ने एक्सपैरीमेंट कम्यूनिज्म नाल भी कीता दूजा भी कीता
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ 3-4 ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ। ਸੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਜਣ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ, ਉਹ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਈਵਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨੀਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਜਵਾਬ ਸੀ, ਹਾਲਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੁਰਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਅਣਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਲਾਸਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ CPIM ਦਾ, ਮਿਸਟਰ ਬੁੱਧਦੇਵ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ BJP ਦੇ ਅਵਾਰਡ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮੀ ਗਾਇਕਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਧਿਆ ਮੁਖਰਜੀ, ਔਰ ਤਬਲਾ ਵਾਦਕ ਪੰਡਤ ਅਨਿੰਦਿਆ ਚੈਟਰਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੈਰਤ ਔਰ ਅਣਖ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਦੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਘਟੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਮੋਦੀ, ਜਿਹੜਾ 2002 'ਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰੀडम ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਈ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਰਮਨ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਚਰਚਲ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮਨੋਬਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਨੈਸ ਚਰਚਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕਪਲੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦਮ ਜਰਮਨ ਕਾ बढ़ता है, जीत ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੀ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਰਮਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਜਾਪਾਨੀ ਕਿੱਥੇ, ਬਰਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਤੱਕ। ਜਰਮਨ ਫੌਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ, ਪੋਲੈਂਡ ਰੌਂਦ ਕੇ ਮਾਸਕੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹੀ ਚਰਚਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਉਹ ਘਟੀਆ ਜਿਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਐਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਐ ਵਿਕਟਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ, ਚਰਚਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਈਨ ਵਿਕਟਰੀ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਸ਼ਰਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਬਲ, ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਆਫ ਨਰਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਪਬੀਟ ਸਪਿਰਿਟ। ਸੋ ਉਹ ਚਰਚਲ ਜਿਹਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਰਮਨ ਔਰ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਚਰਚਲ ਨੇ, ਔਰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜੀ ਭਾਰਤ ਬੜੀ ਸੁਪਰ, ਉੱਥੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਤੋਂ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਅਜੇ ਚੀਨ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 62 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ,
ਹੁਣ ਤਾਂ 2020 ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 1000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੈਰੀਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਗਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨੂੰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਫੁੱਲਝੜੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਗੱਠ ਪਟਾਕਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਪਟਾਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚਰਚਲ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਐਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਯੂਕੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਚਰਚਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਔਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਮਿਸਟਰ ਐਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਰੀडम ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕੋਟ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮਤ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਵਰ ਵਿਲ ਗੋ to the hands of rascals, rogues, freebooters. All Indian leaders will be of low caliber and men of straw. They will have sweet tongues and silly hearts. They will fight amongst themselves for power, and India will be lost in political squabbles. A day would come when even air and water would be taxed in India. ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਐਂਡ ਦਾ ਬਲੱਡ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨਸ ਵਿਲ ਬੀ ਔਨ ਯੋਰ ਹੈਡ ਮਿਸਟਰ ਐਟਲੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਸਕਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਰੌਗਸ ਔਰ ਇਹ ਲਟੇਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੜੇ ਲੋ ਕੈਲੀਬਰ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਨ ਆਫ ਸਟਰਾਂਗ ਦਾ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਹੈਵ ਸਵੀਟ ਟੰਗ ਐਂਡ ਸਿਲੀ ਹਾਰਟ, ਪਰ ਮਹਾ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਪਟ ਹੈ। ਔਰ ਦੇ ਵਿਲ ਫਾਈਟ ਅਮੰਗਸ ਦੈਮਸੈਲਫ ਫਾਰ ਪਾਵਰ। ਅੱਜ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 72-73 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਭੰਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਗਵਾਚ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਹਵਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ 40% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬਿਲੋ ਦਾ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਨੇ। ਹਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਡੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇਖੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਫਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਈਵਨ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਮਰ ਗਏ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੂਨ 84 ਤੱਕ, ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ तमाम ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਮਾਨ ਮਤਾ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਨ ਮਤਾ ਹੋਏ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37 Avenue, Long Island City, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।